डियर पिलामाने आज आम आलोचना करिबा बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष संबंध रे। तेबे प्रथम प्रश्न, केउ पुस्तक पई रवि पट्टनायक मरणोत्तर भावे सारला पुरस्कार पाइथिले? अंधगड़ीर अंधकार, ना बहुरूपी, ना हिरण्यगर्भ, ना बंध्या गांधारी? तेबे केउ पुस्तक पई रवि पट्टनायक मरणोत्तर भावे सारला पुरस्कार पाइथिले? यार सठिक उत्तर हेउछि बंध्या गांधारी। मने रखंतु बंध्या गांधारी। परवर्ती प्रश्न, बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्पर रचयिता किए? ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी, ऑप्शन बी सुरेंद्र महांती, ऑप्शन सी रवि पट्टनायक, ऑप्शन डी भुवनेश्वर बेहेरा। बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्पर रचयिता हेउछंती, एहार सठिक उत्तर हेउछि रवि पट्टनायक। मने रखंतु रवि पट्टनायक। बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्पर रचयिता हेउछंती रवि पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न, बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्पटी केबे प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्पटी केबे प्रकाशित होइथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि 1974। 1974 मसीहारे। जिबा परवर्ती प्रश्न, केउ पुस्तक पई गाल्पिक रवि पट्टनायक को ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्रदान करा जाइथिला? ऑप्शन ए बंध्या गांधारी, ऑप्शन बी विचित्र बन्ना, ऑप्शन सी अमरीलता, ऑप्शन डी हिरण्यगर्भ। तेबे केउ पुस्तक पई गाल्पिक रवि पट्टनायक को ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्रदान करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि हिरण्यगर्भ। मने रखंतु हिरण्यगर्भ। परवर्ती प्रश्न, बेल अश्वत्थ बटवृक्ष गल्पटी केउ पत्रिकार प्रकाशित होइथिला? ऑप्शन ए डगर, ऑप्शन बी कथा, ऑप्शन सी नवरवि, ऑप्शन डी मुकुर। तेबे बेल अश्वत्थ बटवृक्ष गल्पटी केउ पत्रिकार प्रकाशित होइथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि नवरवि। मने रखंतु नवरवि। जिबा हमर परवर्ती प्रश्न, तेबे पिला माने कुहंतु, नटवर बाबू बस स्टैंड रे पहुंचिला बेलकु कौन देखिले? नटवर बाबू बस स्टैंड रे पहुंचिला बेलकु कौन देखिले बा कौन होइथिला? ऑप्शन ए खरा बढ़ी जाइथिला, ऑप्शन बी सरकारी बस टी चली जाइथिला, ना बस बंद बोली जणा पड़िथिला, ना बस स्टैंड रे कोनोसी बस नथिला। तेबे नटवर बाबू बस स्टैंड रे पहुंचिला बेलकु सरकारी बस टी चली जाइथिला। सरकारी बस टी चली जाइथिला। परवर्ती प्रश्न, केउथिरे आसीथिले नटवर बाबू सीधा सड़क 9टा बेलकु गाँ रे पहुंची थांते? ऑप्शन ए मो बस, ऑप्शन बी ट्रेन, ऑप्शन सी सरकारी बस, ऑप्शन डी मिनी बस। तेबे केउथिरे आसीथिले नटवर बाबू सीधा सड़क 9टा बेलकु गाँ रे पहुंची थांते? एहार सठिक उत्तर हेउछि सरकारी बस रे आसीथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न, पछ बस रा नटवर बाबू आसी केउठारे ओह्लाइले? पछ बस रे नटवर बाबू आसी केउठारे ओह्लाइले? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी रसुलगढ़, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी फुलनखरा। तेबे पछ बस रे नटवर बाबू आसी फुलनखरा पाखरे ओह्लाइथिले। जेहेतु तांकर सरकारी बस टी छुटी जाइथिला, पछ बस रे आसी से फुलनखरा पाखरे ओह्लाइथिले। परवर्ती प्रश्न, केउठारू घरोई कुजी बस धरी नटवर बाबू गाँ पाखरे पहुंचिला बेलकु समय 11टा होइथिला बोली कहिसंती? केउठारू घरोई कुजी बस धरी, जेहेतु सरकारी बस चली जाइथिला तेणु से कुजी बस रे आसीथिले। तेबे केउठारे से पहुंचिथिले? भुवनेश्वर, ना फुलनखरा, ना कटक, ना चौदरा? तेबे सठिक उत्तर हेउछि से पहुंचिथिले केउठारे? फुलनखरा ठारे पहुंचिथिले। परवर्ती प्रश्न, बेल अश्वत्थ बटवृक्ष गल्परे केउ मासर खरा कथा वर्णना करा जाइछि? ए जो विषयटी रहिछि बेल अश्वत्थ बटवृक्ष, एही गल्परे केउ मासर खरा कथा वर्णना करा जाइछि? ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी बैशाख, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी भाद्रव। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि बैशाख। बैशाख मासर खरा कथा एठारे वर्णना करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, दिन केतेटा बेलकु पवन निया परी तातिथिबार नटवर बाबू अनुभव कले? दिन केतेटा बेलकु? ऑप्शन ए 7टा, ऑप्शन बी 10टा, ऑप्शन सी 11टा, ऑप्शन डी 8टा। तेबे जेहेतु बैशाख मासर खरा, तेबे दिन केतेटा बेलकु? 11टा बेलकु पवन पूरा निया परी तातिथिबार नटवर बाबू अनुभव करिथिले। परवर्ती प्रश्न, बैशाख मासरे सकाळ केतेटा बेलकु बाहरकु गोड़ काढी हेउ नथिला?
ବୈଶାଖ ମାସରେ ସକାଳ କେତେଟା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହେଉନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 6ଟା, ଅପସନ୍ ବି 8ଟା, ଅପସନ୍ ସି 9ଟା, ଅପସନ୍ ଡି 10ଟା। ଯେହେତୁ ବୈଶାଖ ମାସର ଖରା ତ ସକାଳ କେତେଟା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହେଉନଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8ଟା ବେଳକୁ ଖରା ବା ତାପଟା ବହୁ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ନଟବର ବାବୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ? 11ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆସି ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର, ଅପସନ୍ ବି ବରଗଛ ତଳକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶୌଚାଳୟକୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହରିଗୁଡିଆର ଚାଳିଆ ଆଡ଼କୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ନଟବର ବାବୁ ହରିଗୁଡିଆର ଚାଳିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ କାହାର ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା? ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ କାହାର ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଗୁଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ନଟବର ବାବୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡିଆଙ୍କର ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଗୁଡିଆର ଦୋକାନ ଘର କାନ୍ଥ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ହରିଗୁଡିଆର ଦୋକାନ ଘର କାନ୍ଥଟି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ, ଅପସନ୍ ବି ମାଟିରେ, ଅପସନ୍ ସି ଝାଟି ମାଟିରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟା ମାଟିରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦୋକାନ ଘର କାନ୍ଥଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଗୁଡିଆ ଦୋକାନ ଡେକ୍ଚିରେ ଚିନି ଶିରା ଭିତରେ ନଟବର ବାବୁ କଣ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ? ହରିଗୁଡିଆ ଦୋକାନ ଡେକ୍ଚିରେ ଚିନି ଶିରା ଭିତରେ ନଟବର ବାବୁ କଣ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲାପି, ଅପସନ୍ ବି 4-6ଟି ରସଗୋଲା, ଅପସନ୍ ସି ବୁନ୍ଦିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4-6ଟି ରସଗୋଲା ଭାସୁଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ଶୋଇ କିଏ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା? ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ଶୋଇ କିଏ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରଜମଲ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଗୁଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଚାକର ପିଲା, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। ତେବେ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ଶୋଇ ହରିଗୁଡିଆ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? ହରିଗୁଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା କାହା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା? ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା କାହା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖଟ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ବି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ସି ତଳେ, ଅପସନ୍ ଡି ଟେବୁଲ ଉପରେ। ତେବେ ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା କାହା ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା? ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ ପିଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ? ନଟବର ବାବୁ ପିଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିଗୁଡିଆକୁ, ଅପସନ୍ ବି ବସିଥିବା ଯୁବକକୁ, ଅପସନ୍ ସି ପାଖ ଦୋକାନୀକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାକୁ। ତେବେ ନଟବର ବାବୁ ପିଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ନଟବର ବାବୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଳ୍ପିକ, ଅପସନ୍ ସି ହରିଗୁଡିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛି ଛି ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ, ଏଠାରେ କେଉଁ କାଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଛି ଛି ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ, ଏଠାରେ କେଉଁ କାଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା। ତେବେ ଏଠାରେ କାଳ କଥା ବୋଲି ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ କରି ନଟବର ବାବୁ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଖରା ବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ? କଣ କରି? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଜା ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି, ନା ଅପସନ୍ ସି ମୁଣ୍ଡ ଓଦା କରି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ। ତେବେ କଣ କରି ନଟବର ବାବୁ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଖରା ବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ? ଭିଜା ଗାମୁଛାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ମାନେ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି? ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୋରମ ରାସ୍ତା, ଅପସନ୍ ବି ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଅପସନ୍ ସି ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା, ଅପସନ୍ ଡି କଚା ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ। ଅପସନ ଏ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମା, ଅପସନ ବି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ବାପା, ଅପସନ ସି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ଡି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ? ଅପସନ ଏ ବୋଉ, ଅପସନ ବି ବଡ଼ ଭାଇ, ଅପସନ ସି ବାପା, ଅପସନ ଡି ମାମୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରି ଯାଇଥିଲେ ତ ସବୁ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ନଟବର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଜାତିଟା କଣ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ସ୍ନେହୀ, ଅପସନ ବି ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପସନ ସି ବରଦି, ଅପସନ ଡି ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ମଣିଷ ଜାତିଟା କଣ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତିଟା ହେଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞ। ଯେତେ କଲେ ବି ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅକୃତଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଜାତିଟା ଅକୃତଜ୍ଞ ହେତୁ କଣ କରିଥାଏ? ମଣିଷ ଜାତିଟା ଅକୃତଜ୍ଞ ହେତୁ କଣ କରିଥାଏ? ଅପସନ ଏ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଚାହିଁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ, ଅପସନ ବି ଆଗକୁ ଦେଖେ, ଅପସନ ସି ପଛକୁ ଦେଖେ, ଅପସନ ଡି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେତୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଚାହିଁ ଖାଲି ଆଗକୁ ହିଁ ଦେଖି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ତାର କେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଏ ଛିଣ୍ଡା, ଅପସନ ବି ପୁରୁଣା, ଅପସନ ସି ପୋକଖିଆ, ଅପସନ ଡି ନୂଆ। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ତାର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ କାହା ପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଓ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ସି ନିଜ ବୋଉକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅପସନ ଡି ଜମି ବାଡି କିଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଓ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ନଟବର ବାବୁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ମନରେ ଦରିଦ୍ରର ହୀନମାନ୍ୟତା ନ ରହୁ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଅପସନ ବି ସ୍ତ୍ରୀର, ଅପସନ ସି ବୋଉର, ଅପସନ ଡି ବାପାଙ୍କର। ଯେହେତୁ ନଟବର ବାବୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଲା ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବହୁ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ହୀନମାନ୍ୟତାରେ ସେ ବଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଅନାଟନରେ ନ ବଢନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଜିନିଷ ନ ଆସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଶିଶୁ ମନ ଦେଇ ନଟବର ବାବୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ବଡ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ନା ଧନୀ ହେବାର ଶପଥ କରିଥିଲେ, ନା ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ନା ବୋଉକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବାର ଶପଥ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଆତ୍ମସୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ? ଅପସନ ଏ ପରିବାର, ଅପସନ ବି ନଟବର ବାବୁ, ଅପସନ ସି ବୋଉ, ଅପସନ ଡି ହରିଗୁଡିଆ। କାହାର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଅକାଳ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନଟବର ବାବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ ବଡ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ କଣ ହୋଇଗଲା? ଅପସନ ଏ ବେକାର, ଅପସନ ବି ଅଭିନେତା, ଅପସନ ସି ରାଜନେତା, ଅପସନ ଡି ହିପି ହେଇଗଲା। ତେବେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ବଡ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ କଣ ହୋଇଗଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହିପି ହୋଇଗଲା। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ହିପି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପାଠ ନ ପଢିଥାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ବୁଲନ୍ତି ଗପନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହିପି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ କେବଳ ଫ୍ୟାସନ ବୋଲି ବୁଲିବା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ, ଅପସନ ବି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ, ଅପସନ ସି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ଡି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମା। ତେଣୁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ କେବଳ ଫ୍ୟାସନ ହୋଇ ବୁଲିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନ ଝିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଟବର ବାବୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ନା ଏକ ଶିଙ୍ଗା, ନା ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନା ଗୋବର ଗଣେଶ। ସାନ ଝିଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଟବର ବାବୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ ସଂସାରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ତତଲା ଇଟା ଭାଟି, ଅପସନ୍ ବି ତତଲା ତାୱା, ଅପସନ୍ ସି ତତଲା ଲୁହା କଢ଼େଇ, ଅପସନ୍ ଡି ତତଲା ପାଣି। ତେବେ ନଟବର ବାବୁ ସଂସାରକୁ ତତଲା ଲୁହା କଢ଼େଇ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଟୋପି, ଅପସନ୍ ସି ଜୋତା, ଅପସନ୍ ଡି ମୋଜା। କଣ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୋତା କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଜୋତା। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ବୋଉ, ଅପସନ୍ ଡି ବଡ଼ ପୁଅ। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ, ଯେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଖରୀର କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି କୋଣିଆ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ କାହା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି? ପୋଖରୀର କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇ ଛଅକଣିଆ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ କାହା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି? ଚାଦରର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ନା ଷଡ଼ଭୁଜ, ନା ଗାଲିଚା, ନା ତ୍ରିଭୁଜ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଚାଦରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟାଇପର ହୋଇଯାଇଛି। ତ କାଦୁଅ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଫାଟିଗଲା ପରେ ତା କେମିତି ଚାଦରରେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ରଙ୍ଗୋଲି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବେଲ ବଣ ଥିଲା? କାହାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବେଲ ବଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଁ, ଅପସନ୍ ବି ବିଲ, ଅପସନ୍ ସି ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପୋଖରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୋଖରୀର ଏକ କୋଣରେ ବେଲ ବଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ 20-25ଟି ତାଳ ଗଛ ବାବନା ଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମଦନପୁର, ଅପସନ୍ ବି ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଫୁଲନଖରା, ଅପସନ୍ ଡି ସଦାଶିବପୁର। କେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ 20-25ଟି ତାଳ ଗଛ ବାବନା ଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ହରିଚନ୍ଦନପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଲ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଅଧା କାନ୍ଥ ଭିତରେ କିଏ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପସନ୍ ସି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ହନୁମାନ। ତେବେ ବେଲ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଅଧା କାନ୍ଥ ଭିତରେ କିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି? ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର ବଡ ବଡ ଡାଳ ଗୁଡାକ କଙ୍କାଳର ହାଡ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ବଟବୃକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲ ଗଛ। କେଉଁ ଗଛର ବଡ ବଡ ଡାଳ ଗୁଡାକ କଙ୍କାଳର ହାଡ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଲ ଗଛ, ବେଲ ଗଛର ବଡ ବଡ ଡାଳ ଗୁଡାକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡି ରହିଛି? ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରବି ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ ବି ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ବଂଶୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ରହିଛି ବାଉଁଶ ବାଡି, ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ବାଉଁଶ ବାଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶ କଣି ଗୁଡାକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଅଧେ ମାଡି ଆସି କାହା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷର ଗୋଡ ପରି, ଅପସନ୍ ସି କଙ୍କାଳ ପରି, ଅପସନ୍ ଡି କାଉଁରିଆ କାଠି ପରି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶ କଣି ଗୁଡାକ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କିଏ? ଏଠାରେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ସେଇ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଧଉଳା ହୋଇ ନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 20-25 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 15 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 5-10 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 10 ବର୍ଷ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଧଉଳା ହୋଇନଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ବୈଶାଖର ଖରାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଶିଉଳି ଗୁଡାକ ଫାଟି ଫାଟି ଚକଡା ହୋଇ ଅଧେ ଖସି ଅଧେ କାହା ପରି ଲାଗି ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚା ପରି, ଅପସନ୍ ବି କାଛର ବକଳ ପରି, ଅପସନ୍ ସି ପୋକଖିଆ ପରି, ଅପସନ୍ ଡି କାଦୁଅ ପରି। ତେବେ ଏଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ତୁଳନା କରି ଲେଖାଯାଇଛି କାଦୁଅ ଚକଡା ଗୁଡିକ କାଛୁର ବକଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରର ଚଉତରାରେ କେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପଶା, ଅପସନ୍ ବି ତାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାରମ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ଚଉତରାରେ କେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଚଉତରାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଉତରା ଭିତର ପାଖ କଣକୁ ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକା ମାଡ଼ି ହୋଇ କିଏ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନଟବର ବାବୁ, ହରିଗୁଡିଆ, ମଧୁ ତିଆଡି ନା ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଚଉତରା ଭିତର ପାଖ କଣକୁ ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ ଚକା ମାଡ଼ି ହୋଇ କିଏ ପଢୁଥିଲେ ଭାଗବତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁ ତିଆଡି। ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ପାଣି ଲୋଟାଏ ଆଣିବାକୁ ମଧୁ ତିଆଡି କାହାକୁ କହିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନରିକୁ, ଅପସନ୍ ବି ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀକୁ, ଅପସନ୍ ସି ପଶା ଖେଳୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁଳା ପୁଙ୍ଗୁଳା ହୋଇଥିବା ଅଧ ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକା ପରୀକୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁଳା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହୋଇଥିବା ଅଧ ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକା ପରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ସବୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଶୁଖି ଯାଇଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଅନୁଭବ କଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଶା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ସି ଅବବୋଧ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ସବୁ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା ପରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରଜମଲ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁ ତିଆଡି, ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଗୁଡିଆ। ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁ ତିଆଡି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରୁ ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡିର ଧଳା କୋଠାଟା ଚକମକ ମାରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଛ ସେ ପାଖରୁ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳ ବଣ ଭିତରୁ, ଅପସନ୍ ସି ନଡିଆ ବଣ ଭିତରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲ ଗଛ ପାଖରୁ। ତେବେ କେଉଁଠାରୁ ସୁରଜମଲ ମାରୁଆଡିର ଧଳା କୋଠାଟା ଚକମକ ମାରୁଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନଡିଆ ବଣ ଭିତରୁ। ନଡିଆ ବଣ ଭିତରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଘର ପାଖରୁ ଆଉ ପାଏ ବାଟ ଗଲେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଗାଁ ପଡିବ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁରଜମଲ, ଅପସନ୍ ବି ହରିଗୁଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ଧୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁ ତିଆଡି। କାହା ଘର ପାଖରୁ ପାଏ ବାଟ ଗଲେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଗାଁ ପଡିବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁରଜମଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁରଜମଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିରାଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ତାଳ ବଣ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁରଜମଲର ଧଳା କୋଠା ଘର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛଟି ତାଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରଜମଲର ବାପା ଚିନିକି ଗୁଡ ଥୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହରିଣ, ଅପସନ୍ ବି ଚଢେଇ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଷିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡି। ତେବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରଜମଲଙ୍କର ବାପା ଚିନିକି ଗୁଡ କିଛି ଥୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ କାହାର ମୋଟା ଦାଗ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସିନ୍ଦୁରର, ନା ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦନର, ନା ଅପସନ୍ ସି ଅଭିରର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀର। ତେବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଉପରେ କାହାର ମୋଟା ଦାଗ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁରର ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଦାଗ ଥିଲା। କୋଉଠି? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାବୀର ଜିନ୍ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଲ, ଅପସନ୍ ବି ବଟ, ଅପସନ୍ ସି ବାଉଁଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାବୀର ଜିନ୍ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାବୀର ଜିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର କାଠ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିନଥାଏ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଭାବିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତାଳ, ଅପସନ୍ ବି ନଡିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲ।
ତେବେ କେଉଁ ଗଛର କାଠ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗି ନଥାଏ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର କାଠ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ କିଏ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସମୟର ଖରା, ଅପସନ୍ ବି ନିୟତିର ଛାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା। ତେବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୟର ଖରା ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିଜ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ପୁନରାୟ ସ୍ୱତଃ ନିଃସାରିତ ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଗୀରଥ, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଜୁନ, ଅପସନ୍ ସି ଏକଲବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅର୍ଜୁନ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ପୁନରାୟ ସ୍ୱତଃ ନିଃସାରିତ ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲା ଏଇ ଧୁମ୍ ଖରା ବେଳଟାରେ ବରଗଛ ଓହଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି କଣ ଖେଳୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବୋହୁଚୋରି, ଅପସନ୍ ବି ଦୋଳି, ଅପସନ୍ ସି ଗଛ ବାଗୁଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି। ତେବେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲା ଏଇ ଧୁମ୍ ଖରା ବେଳଟାରେ ବରଗଛ ଓହଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି ଏକ ଗାଁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିଜର ସହସ୍ର ବୋହୂ ମେଲେଇ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ବେଲଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଉଁଶ ଗଛ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛ। ଯେହେତୁ ବରଗଛଟି ମା ଭଳିଆ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯୋଉମାନେ ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭଗ୍ନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଧାତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଜନନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାୟା। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଜନନୀର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଟବୃକ୍ଷ ମାନେ ବରଗଛ, ବରଗଛକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ବେଲଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବରଗଛ। ତେବେ କାହାର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛର ଛାଇରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବରଗଛ ତଳେ କେଉଁମାନେ ବସି ପାକୁଳି କରୁଥିଲେ? ଗାଁର ବରଗଛର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନେ ଗଛ ତଳେ ସବୁ ବସି ପାକୁଳି କରୁଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋରୁ, ଅପସନ୍ ବି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି, ଅପସନ୍ ଡି ମଇଁଷି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଗଛ ତଳ ଛାଇରେ ବସି ପାକୁଳି କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ। ତେଣୁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ବସି ଏହାର ଛାଇରେ ପାକୁଳି କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ବେଲ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ? କେଉଁ ଗଛର କୋରଡ଼ରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ବେଲ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଅପସନ୍ ଡି ବର। ତେବେ କେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ବେଲ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ବେଲ ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଥିବାର ନଟବର ବାବୁ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ କିପରି ଆଖି ବୁଜିଲେ? ନଟବର ବାବୁ କିପରି ଆଖି ବୁଜିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଃଖରେ, ଅପସନ୍ ବି ପରମ ତୃପ୍ତିରେ, ଅପସନ୍ ସି ଶୋକରେ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଷାଦରେ। ତେବେ ନଟବର ବାବୁ କିପରି ଆଖି ବୁଝିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ପରମ ତୃପ୍ତିରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବାପାଙ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ବୋଉର, ଅପସନ୍ ସି ବିରାଟ ବରଗଛର, ଅପସନ୍ ଡି ପତ୍ନୀଙ୍କର। ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିରାଟ ବରଗଛର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା। ତେବେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହ, କାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ବୋଉର ଛବି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଗଲା? କାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି? କାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି? ଅପସନ୍ ଏ ବେଲଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ। ତେବେ କାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି।